A very good morning to all of you. আজি আহি গৈছো আকৌ আমি আমাৰ ক্লাছ লৈ yes morning আমি আকৌ আহি গৈছো আমাৰ ক্লাছ লৈ আৰু আজিৰ ক্লাছটো হৈছে গ্ৰুপ ডিসকাশনৰ ক্লাছ today is 1st July 2021 time is 11 to 12 pm and this class is for 6th semester major students. This is our first day of group discussion. First moi topic to reveal korisu that I am going to discuss today. Last class I discussed population education. Remember? So I have got an interesting topic from population education. Tare eta interesting topic loi aji moi ahisu. Topic hol challenges faced in the progress of India due to population explosion and role of education. So our main topic hol challenges faced in the progress of India due to population explosion and role of education. ইয়াৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম causes of overpopulation, problems faced due to overpopulation, meaning, nature, scope of population education and role of education in controlling population explosion. এই চাৰিটা হল আমাৰ major theme that we are going to discuss today. Students, as we know that in this pandemic situation, one of the most important challenge that India is facing right now is overpopulation. Our population বেছি হোৱাৰ কাৰণে COVID-19 লগত যুঁজটো যেটো যুদ্ধ আমি কৰি আছো হেতু আমাৰ কাৰণে বহুত চ্যালেঞ্জিং. So considering the recent dimension of Indian situation, we have selected this particular topic for population education discussion. So আমি এতিয়া discussion formally start কৰিবলৈ লৈছো. Discussion start কৰাৰ আগতে মই student বোৰক নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো. মই one by one সকলো ষ্টুডেণ্টক নিজৰ নাম আৰু ৰোল নম্বৰ ক'বলৈ request korisu. Start with Jutika. Jutika Bailum, please. Good morning, everyone. Myself, Jutika Bailum, and my roll number is 106. Next. Arpanjyoti Mohanto. নমস্কাৰ মননসী অৰ্পণজ্যোতি মহন্ত মোৰ ৰোল নম্বৰ 337 অৰ্পণজ্যোতি মহন্ত 337 বিস্মিতা কলিতা নমস্কাৰ মই বিস্মিতা কলিতা ৰোল নম্বৰ 212 লিপিকা নাথ নমস্কাৰ মই লিপিকা নাথ মোৰ ৰোল নম্বৰ 165 শাহিন আহমেদ নমস্কাৰ মই শাহিন আহমেদ মোৰ ৰোল নম্বৰ 105 very good গীতাশ্রী বড়ুয়া আহা লাকি রাজকুমারী are you there Lucky Rajkumari? Gitashri Bora, yes Lucky Rajkumari, please say. Ma'am, hunisa na? Huni paisu kwa. Rule number 180, ma'am. 180. Okay. Gitashri Bora, what is your roll number? Ma'am, 259. 259. Very good. Now I am moving to the other students also who are present in the meeting. The participants are. Okay. Ashwin Borua. Good morning everyone. My name is Ashwin Borua, rule number 52. Ashwin Borua 52. Very good Ashwin. Bidikha Borua. মই বিদিশা বৰুৱা ৰোল নম্বৰ 291 Very good. Dhiraj Bora. Ma'am, মোৰ roll number 151. 151. Yes, ma'am.
Korobi Kaur. Korobi, are you there? Good morning, everyone. মই কৰবীক কোৱাৰ What is your roll number, Korobi? মেম শুনিছেনে Koa Korobi. মেম 20 20. লক্ষ্যজ্যোতি বৰগোহাঁই. লক্ষ্যজ্যোতি বৰগোহাঁই. Hello, my name is Lakshajyoti Bargohai and my roll number is 215. Thank you, Lakshajyoti. Mousumi Chetia. Name Mosumi Setia, roll number 281. Shumikshna Khonikar. Ma'am, roll number 270. Shumikshna Khonikar 270. So there are 14 participants. If I am not wrong, there are total 14 participants who have participated in this online group discussion. I am very happy. Tumalokor jetu enthusiasm, that is very nice. So let us begin. Now rule is very simple. In this group discussion, I will start the topic and the chain will continue. Tar mane hol moi jetu topic ase ajir he topic to uthapon korim, moi prothomote discuss koribole arambho korim, tar pisot moi ejon studentok নাম মাতিম বা roll number মাতিম, তেও কম তুমি এতিয়া ডিসকাশন কৰিবলৈ স্টার্ট কৰা, তাৰপৰা তুমি কন্টিনিউ কৰা. So let us discuss our today's topic. The topic is challenges faced in the progress of India due to population explosion and role of education. তার মানে হল বর্ধিত জনসংখ্যার কারণে ভারতে ফেস করা চ্যালেঞ্জবোৰ কি কি আৰু তাত শিক্ষাৰ ভূমিকা কি. বর্ধিত জনসংখ্যাৰ বাবে ভাৰতে কি কি চ্যালেঞ্জ ফেস কৰিছে আৰু শিক্ষাই কেনেকৈ সহায় কৰিছে এই চ্যালেঞ্জবোৰ দূৰ কৰাত. দিস ইজ আৱাৰ টুডেজ টপিক. তো স্টুডেন্ট আমি যদি এইটো ডিসকাস কৰোঁ, India is facing a very big problem right now. That is a problem of COVID-19. COVID-19 যেটো problem যেটো 2019 start হৈছিলে, আটাইকেইটা দেশ তেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ ফালে চাই আছিলে ইণ্ডিয়া কি কৰিব. Why? Because ইণ্ডিয়াৰ এটা মেজৰ drawback হল overpopulation. Overpopulation is the major drawback of Indian education, Indian economy, Indian politics. That is the major drawback. So let us start with this concept overpopulation. Overpopulation কি? মোৰ ইয়াৰ পৰা ডিসকাশন কন্টিনিউ কৰিব কাৰণে আহ্বান জনাইছো মই জ্যোতিকা বাইলুং. জ্যোতিকা বাইলুং, roll number 106. Please tell me your idea about population, that is overpopulation. What it is? Thank you, ma'am. In order to know the meaning of overpopulation, first of all, we know the meaning of population. The number of people who live in a particular area, city or country is called population. And the overpopulation occurs when a species population becomes so excessive that people deem it must be managed. It can result from an increase in births, fertility rate, a decline in the mortality rate, an increase in imagination, or a depletion of resources. Thus, overpopulation means the number of individuals growing in a particular area is called overpopulation. Thank you. Very nice, Jyotika. Very nicely explained. তো জ্যোতিকা ডিসকাশনটো কন্টিনিউ কৰিছে আৰু জ্যোতিকাৰ মতে overpopulation হল এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত থকা মানুহৰ সংখ্যা. সেই সংখ্যাটোকে কোৱা হয় পপুলেশন. আৰু এই সংখ্যা যেতিয়া ইমান আকাৰে বৰ্ধিত হয় যে তাৰ কাৰণে ইকোনমি, এডুকেশন, পলিটিক্স, ডিফারেন্ট সেক্টর প্রভাবিত হয়, that is known as overpopulation. Now I want to go further and I want to know যে what are the causes of overpopulation. এই যে population বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে তার causes বোৰ কি কি? My question goes to Arpanjyoti Mohanto. Arpan, can you tell us
What are the causes of such overpopulation as explained by Jutika? অত্যাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ কাৰণবোৰ মেম শুনা পাইছে? শুনা পাইছো। দৰিদ্ৰতাৰ ফলত অত্যাধিক জনসংখ্যা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগত দৰিদ্ৰতা নিবিড়ভাৱে জড়িত হৈ থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে দৰিদ্ৰতা বৃদ্ধি কৰে আৰু দৰিদ্ৰতাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি কৰে, কিয়নো দৰিদ্ৰতাৰ কবলত পৰা লোকৰ সন্তান জন্ম দিয়া হ'ব হাৰ বেছি হয়। তাৰপিছত প্ৰব্ৰজন, বহু ক্ষেত্ৰত কোনো এখন দেশৰ জনসংখ্যাৰ হাৰ প্ৰব্ৰজনৰ ফলতো বৃদ্ধি পোৱা দেখা যায়। এখন দেশৰ পৰা আন এখন দেশলৈ বা এখন ৰাজ্যৰ পৰা আন এখন ৰাজ্যলৈ খাদ্যৰ সন্ধানতে হওক বা অন্যান্য কাৰণতে হওক মানুহৰ যি সুত বয় আৰু তেওঁলোকৰ পুনৰ নিজৰ একে ঠাইলৈ উভতি নোযোৱাৰ ফলত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। অভাৱ অনাটনৰ ফলত জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ এক মুখ্য কাৰণ হৈছে মানুহৰ অভাৱ অনাটন। যিমানে মানুহ অভাৱত পৰে সিমানে মানুহৰ সন্তান বৃদ্ধি হ'লে বেছি উপাৰ্জন তথা আৰ্জন কৰিব পাৰিব আৰু অভাৱ অনাটন নাইকিয়া হ'ব। নিৰক্ষৰতা, অন্ধবিশ্বাস এনেবোৰ ক্ষেত্ৰত। Very good, Arpan. So what are the points according to you? Poverty, migration, scarcity of goods, illiteracy. These are the problems which are the reasons of causing overpopulation. Very good, Arpan Jyoti, for your answers. I am very happy. Now, Arpan Jyoti amak college poverty, migration, scarcity of goods and illiteracy. These are some major causes of overpopulation. Acha, এই ডিসকাশনটো ইয়াৰ পৰা কন্টিনিউ কৰি অৰ্পণ জ্যোতিৰ কথাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছো অভাৱ। অৰ্পণ জ্যোতিয়ে কৈছে যে স্কেৰচিটি অফ গুডছ, অভাৱ। কি বস্তুৰ অভাৱৰ কথা অৰ্পণ জ্যোতিয়ে ক'ব বিচাৰিছে? আমাৰ ইণ্ডিয়া কি বস্তুৰ অভাৱত বা কি ডাইমেনশ্যনৰ অভাৱত ভুগি আছে? এণ্ড দিছ কোৱেশ্চন হেজ গন টু কৰবী কোঁৱৰ, ৰোল নম্বৰ 20. কৰবী, কণ্টিনিউ। কৰবী কোঁৱৰ, আমাৰ ইণ্ডিয়াত কি সমস্যা বা কি অভাৱ অনটনত আমি যুঁজি আছো? কৰবী কোঁৱৰ, are you there? I think Korobir internet connection, there may be a problem. So this question is moving to Dhiraj Bora, 151. Dhiraj, please tell us what are the different problems or abhav onoton, scarcity, consequences that we are facing right now? Ma'am, আমি এনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছো ইণ্ডিয়াত, যেনে আমাৰ ফলিং মৰ্টেলিটি ৰেট হওক, পপুলেশ্যন গ্ৰথ ইজ এন ইমবেলেঞ্চ বিটুইন বাৰ্থছ এণ্ড ডেথছ। আমাৰ জন্ম বেছি হয় আৰু মৃত্যুৰ হাৰ কম। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ আণ্ডাৰ ইউটিলাইজ কণ্ট্ৰাচেপশ্যন, আমাৰ গ্ল'বেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট ফল হৈ গৈ আছে অভাৰ দ্য ইয়েৰ, ডাউন হৈ গৈ আছে এভাৰেজ। তাৰপিছত আহিলে লেক অফ ফিমেল এডুকেশ্যন। ভেৰি গুড। আমাৰ ফিমেল এডুকেশ্যন চাবলৈ গ'লে আজিলৈকে এই কিছুমান গাঁও আছে য'ত মহিলাসকলে শিক্ষা প্ৰদান কৰিবই নোৱাৰে, য'ত মহিলাসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ বাধা প্ৰদান কৰা হয়, মহিলাসকলে শিক্ষিত নহয়। এনেধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেমো আমি ফেচ কৰি আহি আছো। তাৰপৰা আমাৰ আহিলে ইক'লজিকেল ডিগ্ৰেডেশ্যন। আমাৰ অভাৰ পপুলেশ্যনৰ কাৰণে মানুহৰ থাকিবলৈ জাগা অভাৱ, বাসস্থানৰ অভাৱ। সেইকাৰণে আমি অভয়াৰণ্যবোৰ কাটি, গছ গছনি কাটি ইক'লজিটো একেবাৰে ধ্বংস কৰি পেলাইছো। ধ্বংস কৰি দিয়াৰ ফলত আমাৰ পলিউশ্যনৰ কিছুমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰিবলগীয়া হৈছে। পলিউশ্যনৰ দ্বাৰা কিছুমান বেমাৰ আমাৰ নিজকে গোটাই লৈছো। তাৰপিছত আহিলে আমাৰ ইনক্ৰিজ কনফ্লিক্ট। আমাৰ মানুহবিলাকৰ মাজত কনফ্লিক্ট আৰম্ভ হৈছে। অভাৰ পপুলেশ্যনৰ কাৰণে কিছুমান
আমি হিন্দীত ক'বলৈ গ'লে দাংগা ফাসাদ আজিকালি অভাৰ পপুলেশ্যনৰ দ্বাৰা এইবিলাক হৈছে হায়াৰ ৰিস্ক অফ ডিজাষ্টাৰ এণ্ড পেণ্ডেমিক্স Higher risk এতিয়া of আমি disaster and pandemic. Very nice point. আমি দেখি আহিছো এতিয়া মানুহৰ জীৱনৰ প্ৰতি কিমান শংকা আহি পৰিছে অভাৰ পপুলেশ্যনৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াতে হওক ইণ্ডিয়াত ইমানে বেছি পপুলেশ্যন হৈ পৰিছে যে আমি কৰোনা পেণ্ডেমিকৰ টাইমত ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰা হৈছো ইমান পপুলেশ্যনৰ কাৰণে বেমাৰটো বেছিকে আমাক এফেক্ট কৰিব গতে লাগি আছে সেইকাৰণে আমি নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি নিজে শংকা আনিছো এই অভাৰ পপুলেশ্যনৰ দ্বাৰা Very nice, Dhiraj. Very deeply discussed by you. I am very happy with your answers and this discussion is going very systematically. আচ্ছা এতিয়া ধীৰাজে আমাক ক'লে অৰ্পণজ্যোতিৰ পইণ্টৰ পৰা যে ৰিজনছ বিলাক যে আছে অভাৰ পপুলেশ্যন তাৰ পৰা কনচিকুৱেন্সেছ কি হৈ আছে তাৰ ফলাফলটো কি হৈ আছে তেওঁৰ পইণ্টৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট কেইটা হ'ল গ্লোবেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট লেক অফ ফিমেল এডুকেশ্যন ecological degradation, conflict that is student unrest, higher risks of disaster and pandemic. So these are the points discussed by Dhiraj Bora. মই ধীৰাজ বৰাৰ এই পইণ্টৰ পৰাই এটা পইণ্ট লৈ ডিছকাশ্যন কণ্টিনিউ কৰিম ধীৰাজে কোৱা মতে ইকোলজিকেল ডিগ্ৰেডেশ্যন ডেট ইজ এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰব্লেমছ আই ৱান্ট টু ন' পপুলেশ্যন এক্সপ্ল'শ্যনৰ কাৰণে এনভাইৰমেণ্ট ৰিলেটেড কি প্ৰব্লেম হৈ আছে এণ্ড দিছ কুৱেশ্যন হেজ গন টু বিস্মিতা কলিতা ৰোল নম্বৰ 212 বিস্মিতা এই যে ধীৰাজে ক'লে অভাৰ পপুলেশ্যনৰ কাৰণে এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰব্লেম হৈ আছে প্লিজ স্পেচিফাই কি ধৰণৰ প্ৰব্লেম আমি পাই আছো এনভাইৰমেণ্টত ডিউ টু অভাৰ পপুলেশ্যন বিস্মিতা কলিতা Yes, Vishmita. জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত আমি পৰিৱেশীয় কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছো ইয়াৰ কিছুমান এনেধৰণৰ কিছুমান সেইবিলাক হৈছে প্ৰদূষণৰ সমস্যাবিলাক ভৌগোলিক কিছুমান কাৰকৰ ফলত ইয়াত সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আছে ভৌগোলিক কাৰণবোৰ সময় জলবায়ু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ প্ৰস্তুত প্ৰাচুৰ্যতা পৰিবহনৰ সুব্যৱস্থাৰ অভাৱ আদি প্ৰধান এইবিলাক হৈ আছে জলবায়ু অতি গৰম আৰু অতি শীত হোৱাৰ বাবে জনবসতি ঘন হৈছে আকৌ ইয়াত কিছুমান আৰ্থসামাজিক কাৰণো দেখা পোৱা গৈছে আৰ্থসামাজিক কাৰণবিলাকে জনসংখ্যা বৃদ্ধিত পৰোক্ষভাৱে অৰিহণা যোগাইছে বাসস্থানৰ অভাৱ অৰ্থনৈতিক পৰিস্থিতিৰ অৱনতি নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি প্ৰাকৃতিক কিছুমান বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে প্ৰাকৃতিক এইবিলাক জৈৱিক ক্ষমতাৰ বিপৰীতে যিবোৰ প্ৰাকৃতিক কাৰকে জনসংখ্যা অনিৰ্দিষ্টভাৱে বাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছে সেইবোৰ কাৰকে প্ৰাকৃতিক বাধাবিলাক সৃষ্টি কৰিছে Very nice. The points discussed by Bishmita Kolita are air, water, soil, noise pollutions are the reasons. Defects in socio-cultural environmental setup, scarcity of goods, unemployment problem and natural disaster. These are the problems causing due to environmental pollution. And this is also the reason of overpopulation. Now students আমি এতিয়ালৈকে কি পালো এটা রিক্যাপ কৰি লম আমি জ্যোতিকা বাইলুং দি স্টার্ট কৰিছিলো overpopulation মানে কি According to Jyotika Bailung, overpopulation is increasing the number of people. After that, Arpanjyoti Mohanto said, what are the reasons of such increasement? Those reasons are poverty, migration, scarcity and illiteracy. After that, Dhiraj Bora also said the consequences. A reasons or pora ami falafol ki paইছো global fertility rate,
lack of female education, ecological degradation, conflict, higher risks of disaster, pandemic. From this point, Bishmita Kolita also said different kinds of environmental problems like air, water, soil, noise pollution, defects in socio-cultural environment, scarcity of goods, unemployment problem and natural disaster. তো এতিয়ালৈকে আমি গ্ৰুপ ডিসকাস কৰি গম পালো overpopulationৰ causes, environmental লগত তাৰ relation negatively, and now this particular discussion will continue with another segment. এতিয়া আমি গম পালো overpopulation তাৰ কারণ কি আৰু তাৰ কাৰণৰ ফলাফলটো কি হৈ আছে, কিমান ভয়ানক ফলাফল হৈ আছে, and this particular area was discussed by Jyotika Bailu, Arpanjyoti Mohanto, Bishmita Kolita, Dhiraj Bora. এই চাৰিজনে ডিসকাস কৰিছে পপুলেশন এক্সপ্লোশন, তার কারণ আৰু তার পৰা আমি কি ফলাফল পাই আছো। ভেরি গুড। এতিয়া মই এডুকেশনৰ ফালে গৈ আছো আৰু এই ডিসকাশন কন্টিনিউ কৰিছো। ধীৰাজ বৰা নিজৰ পয়েন্টত এটা কথা কৈছে, লেক অফ ফিমেল এডুকেশন। ফিমেল এডুকেশন কম হোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ মাজত পপুলেশনৰ প্ৰতি যেটো সজাগতা, সেই সজাগতা কম। লেক অফ ফিমেল এডুকেশন। এতিয়া মই জানিব বিচাৰিছো ফিমেল এডুকেশন কমাৰ কাৰণটো কি? এতিয়ালৈকেও ফিমেল এডুকেশন কিয় ইমান পপুলাৰ হোৱা নাই? আজিৰ যুগতো কেলে কিছুমান গাঁৱত ফিমেল এডুকেশনৰ ওপৰত এতিয়াও গুৰুত্ব কম দিয়া হয়। লেডিজ ঘৰত কাম কৰে, চাকৰিৰ কাৰণে ওলাই নাযায়, তেওঁলোকে ঘৰত থাকি সংসাৰ কৰাটোই বেটাৰ ফিল কৰে, বা মেল ডমিনেটেড সমাজত কেলে ফিমেল এতিয়া educational status to পোৱা নাই like male in some places, in some geographically isolated places. What are the causes of lack of female education? Female education কম হোৱাৰ causes বোৰ কি কি, কাৰণবোৰ কি কি? মহিলা শিক্ষা কম হোৱাৰ কাৰণবোৰ কি কি? This is my question, and I want to ask this question to Ashwin Borua. Ashwin, কোৱাচোন ফিমেল এডুকেশন কম হোৱাৰ কাৰণ কি? Ma'am, rural areas women are less educated. Girls Less more likely to education in rural area. Next. girls more likely to care for family. Yes. Household কাম কৰে girls, okay. Limited involvement of parents in schooling and early learning. Lack of separate sanitation facilities particularly affects adolescent girls. আচ্ছা, sanitation facility to কম, bathroom, toiletor facility কম, affect করে girls education of, okay. Then The fact that women are less educated than men is largely due to ancient tradition and common mentality. Very good. Next. Traditional division of labor often disadvantages girls. So very nice points are discussed by you. তুমি অকমান পয়েন্টস কেটা ধুনিয়াকে বুজাই দিব পাৰিবা নেকি? As a whole তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? Yes, Dhiraj. Sorry, Ashwin. Yes. Female education কম হোৱাৰ কাৰণবিলাক কি কি? Rural এৰিয়াত শিক্ষাৰ প্ৰভাৱ কম, লেডিজ হাউসহোল্ড কামত নিজক বেছি এংগেজ কৰি ৰাখে, পেৰেণ্টছৰ ইনভলভমেণ্ট কম, পেৰেণ্টছৰ ইণ্টাৰেষ্ট কম ছোৱালীক শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰপাৰ চেনিটাইজেশ্যন ফেচিলিটি স্কুলত কম থকাৰ কাৰণে ছোৱালী স্কুলত যাবলৈ ইচ্ছা নকৰে, ট্ৰেডিশনেল আউটলুক যে বয়েজ শুড রিসিভ এডুকেশন নট গার্লস, সেইটো এটা সমস্যা হয় কেতিয়াবা শিক্ষা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। সো দিজ আর ইউর পয়েন্টস। Ashwin, as a whole,
Do you want to say something? Nine. Okay, no problem. We will again come back to you with a new topic. Thank you so much, Ashwin. Okay, ma'am. তো অশ্বিনৰ পৰা আমি এই কথাবোৰ গম পালো যে ফিমেল এডুকেশ্যন কম হোৱাৰ কাৰণ কি। নাও আই এম মুভিং টু দ্য নেক্সট টপিক। নেক্সট টপিকত অশ্বিনৰ কথাৰ পৰাই আমি এতিয়া টানি আমাৰ ডিছকাশ্যন কণ্টিনিউ কৰিম। তো অশ্বিনে এই পইণ্টছ কেইটা দিলে যে ফিমেল এডুকেশ্যন কিয় কম হয়, কাৰণ স্যানিটেশন ফ্যাসিলিটি ভাল না থাকে, পুয়ার মেন্টালিটি থাকে, ট্রেডিশনাল ডিভিশন থাকে, মানুহৰ এটা মেন্টাল সেটআপ থাকে। আচ্ছা স্টুডেন্ট, গভর্নমেন্টে এই প্রবলেমবিলাক দূর কৰি সকলো মানুহৰ মাজত এটা সজাগতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে শিক্ষাৰ দ্বাৰা, যাতে মানুহ এই ধৰণৰ সমস্যা লাগ পপুলেশন এডুকেশন, পপুলেশন প্রবলেম, এনভায়রনমেন্টাল প্রবলেম, হেলথ রিলেটেড প্রবলেম, এই প্ৰবলেমবিলাকৰ পৰা মানুহ যাতে ওলাই আহিব পাৰে আৰু এটা সঠিক সিদ্ধান্তত আহিব পাৰে, তাৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্টে শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন 6 to 14 ইয়াৰ্ছ, তাৰ কাৰণে গভৰ্নমেন্টৰ এটা স্কিম আছে, এটা অভিযান আছে। সেই অভিযানত ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন দিয়া হয়। সেই অভিযানটো কি শাহিন? I am moving to Shahin Ahmed. Shahin, ভাৰতত ফ্ৰী এণ্ড কম্পালসৰি এডুকেশ্যন, মুক্ত আৰু বিনামূলীয়া শিক্ষা 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিব কাৰণে এটা অভিযান আছে। সেই অভিযানটোৰ নাম কি? শাহিন? মেম সৰ্বশিক্ষা অভিযান। ইয়েস, সৰ্বশিক্ষা অভিযান। ভেরি গুড শাহিন। আচ্ছা শাহিন, সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ কি মেইন মটো? তাৰ মেইন মটো কি? সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো হৈছে 6 পৰা 14 বছৰৰ সকলো শিশুকে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক প্ৰাথমিক শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু আধাতে বিদ্যালয় এৰি যোৱা শিশুসকলৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰা আৰু সকলো শিক্ষাৰ্থীকে শিক্ষাৰ বাবে আগ্ৰহী কৰি তোলা। ইয়েস, শাহিনৰ কথাৰ সাৰাংশ হ'ল ইউনিভাৰ্সেল এনৰোলমেন্ট, ইউনিভাৰ্সেল প্ৰভিজন, ইউনিভাৰ্সেল ৰিটেনশন। ইউনিভাৰ্সেল এনৰোলমেন্ট হ'ল 6 বছৰৰ পৰা 14 বছৰৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীক স্কুলত ভৰ্তি কৰোৱা। ইউনিভাৰ্সেল প্ৰভিজন হ'ল ভাৰতীয় সংবিধান মতে শিক্ষা আমাৰ ৰাইট, সেই ৰাইট বা সেই সমতা অধিকাৰ ল'ৰা ছোৱালীক দিয়া। আৰু লাষ্ট ওৱান ইজ ইউনিভাৰ্সেল ৰিটেনশন, খালি স্কুলত আহিলেই নহব, স্কুলত থাকিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে মাজৰ পৰা স্কুল এৰি গুচি নাযায়। তো এই তিনটা হল সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। ইউনিভাৰ্সেল প্ৰভিজন, ইউনিভাৰ্সেল ৰিটেনশন, ইউনিভাৰ্সেল এনৰোলমেন্ট। ভেরি গুড। তো অশ্বিন আৰু শাহিনে শিক্ষাৰ দিকটো ক'লে, লেক অফ এডুকেশ্যনৰ কাৰণ কি, আৰু শাহিনে ক'লে যে এই শিক্ষা দিব কাৰণে গভৰ্নমেন্টে হাতত লোৱা এটা অভিযান কি। ভেরি গুড। এতিয়া মই পপুলেশন এক্সপ্লোশন বা আমাৰ যেটো টপিক আজি, তাৰ আৰু এটা দিকত আগবাঢ়িছো, দ্যাট ইজ পপুলেশন এডুকেশ্যন। আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতত পপুলেশন এক্সপ্লোশন কম কৰিব কাৰণে, পপুলেশনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি জীৱনৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নত কৰিব কাৰণে এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা লোৱা হৈছে হাতত। সেই শিক্ষাক কোৱা হয় পপুলেশন এডুকেশ্যন, জনসংখ্যা শিক্ষা। এতিয়া মোৰ নেক্সট ডিসকাশন মই ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। লাকি ৰাজকুমাৰী, প্লিজ টেল আস হোৱাট ইজ পপুলেশন এডুকেশ্যন, জনসংখ্যা শিক্ষা কি? ঠিক আছে মেম। জনসংখ্যাৰ শিক্ষা হৈছে য'ত মেম শুনিছেনে? শুনি পাইছে? মেম শুনিছেনে? শুনি পাইছে লাকি? এনে ঠিক আছে মেম। জনসংখ্যাৰ শিক্ষা হৈছে মানে এনে এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা য'ত জনসংখ্যা শিক্ষাৰ জ্ঞান দিয়া হয় আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল জনসংখ্যা শিক্ষাৰ জ্ঞান দিয়া হয় য'ত শিক্ষাৰ্থীসকল, লাকি কন্টিনিউ। মেম প্ৰব্লেম
ঠিক আছে লাকি, তোমাৰ অলপ ইন্টাৰনেটৰ প্ৰব্লেম জনসংখ্যা হৈছে। বৃদ্ধিৰ ফলত মানে তেওঁলোকৰ লাকি তুমি আকৌ আগৰ পৰা ফ্ৰেশ কে ষ্টাৰ্ট কৰা। হোৱাট ইজ পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন? মেম, জনসংখ্যা শিক্ষা হৈছে এনে এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা য'ত জনসংখ্যা শিক্ষাৰ জ্ঞান দিয়া হয় তাৰ সম্পৰ্কে মানে সজাগ কৰা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত তেওঁলোকৰ জীৱনত উদ্ভৱ হ'ব পৰা সমস্যা, সৰু পৰিয়ালৰ সুবিধা, ডাঙৰ পৰিয়ালৰ অসুবিধা আদি সম্পৰ্কে জ্ঞান দিয়া হৈছে জনসংখ্যা শিক্ষা। আৰু জনসংখ্যা শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যবোৰ ক'বলৈ গ'লে আমি এইবোৰ ক'ব পাৰো যে পৰিয়ালৰ আকাৰ যে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে শিশুসকলক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোৱা। আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড যে উন্নতি কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে শিক্ষাৰ্থীসকলক অৱগত কৰোৱা। আৰু হৈছে জনসংখ্যা শিক্ষাৰ দ্বাৰা সৰু পৰিয়ালৰ উপকাৰিতা সম্পৰ্কে শিক্ষাৰ্থীসকলক জনোৱা। আৰু 4 নম্বৰটো হৈছে ভৱিষ্যতে মানে পৰিয়ালৰ আকাৰ যে নিয়ন্ত্ৰণ হোৱাটো অতি দৰকাৰ সেই সম্পৰ্কে শিক্ষাৰ্থীসকলক জ্ঞান দিয়া হৈছে জনসংখ্যা শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য। ভেৰি গুড লাকি, তোমালোকে খুব ভাল প্ৰিপাৰেশ্যন লৈছা। সকলো ষ্টুডেণ্টে আজি খুব ভালকে ডিছকাছ কৰিছা। চ' লাকিৰ পৰা আমি গম পালো হোৱাট ইজ পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন। একৰ্ডিং টু লাকি, পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন ইজ আ প্ৰচেছ অফ প্ৰভাইডিং নলেজ, স্কিল, এটিটিউড, participative ability so that people can contribute in controlling the population. Very good. এইটো হ'ল এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া য'ত আমি জ্ঞান দিব পাৰো, নলেজ দিব পাৰো, এটিটিউড ডেভেলপ কৰিব পাৰো, কেনেকে পৰিয়াল নিয়ন্ত্ৰিত কৰি গুণগত মানদণ্ড উন্নত কৰিব পাৰি। ভেৰি গুড। পপুলেশ্যন এডুকেশ্যনক আৰু বেছি ভালকে জানিবলৈ এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম নেচাৰ অফ পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন, জনসংখ্যা শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো জনসংখ্যা শিক্ষাৰ বৈশিষ্ট্য। আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছো লিপিকা নাথ। লিপিকা নাথ, প্লিজ টেল আছ what are the characteristics of population education? Lipika, are you there? Okay. I think internet problem may be there. Lipika, are you hearing? My question to you is, please discuss with us characteristics of population education. Are you there in the line? Okay, I think she has some problem with internet might be, but no issue, she'll come soon. Same question is, I'm going to ask the same question to Korobi Kaur. Same question has moved to Korobi Kaur. Characteristics of population education. Korobi, are you there in the meeting? Okay, she also has some problem maybe with internet. No issue. Lakhyajyoti Borgohain, are you there? Yes, ma'am. Yes. Lakhyajyoti, please tell us characteristics of population education. Ma'am, জনসংখ্যা শিক্ষাই মানৱ সমাজত জনসংখ্যা ভয়াৱহতা বৃদ্ধিৰ ইংগিত দিয়ে। জনসংখ্যা শিক্ষাই জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত হ'ব পৰা সমস্যাসমূহ আমাক জনায়। তাৰপৰা জনসংখ্যা শিক্ষাই আমাক জনসংখ্যা হ্ৰাসৰ ফলত আমি পাব পৰা সুবিধাসমূহৰ আমাক ধাৰণা দিয়ে। তাৰপৰা জনসংখ্যা শিক্ষাই সৰু পৰিয়াল আমাৰ বাবে কিয় প্ৰয়োজনীয়, সৰু পৰিয়ালৰ পৰা আমি কি লাভ পাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আমাক ইংগিত দিয়ে। তাৰপৰা জনসংখ্যা আৰু জাতীয়তাৰ অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্কই জীৱন ধাৰণৰ মান যে নিৰূপণ কৰাত সহায় কৰে সেই বিষয়ে আমাক জনসংখ্যা শিক্ষাই আমাক জনায়। তাৰপৰা মানৱ জাতিৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ঘনত্ব আদি কাৰকসমূহৰ বিষয়ে অধ্যয়নৰ আমাক জনসংখ্যা শিক্ষাই সুবিধা দিয়ে। বাহ, ভেৰি গুড। চ' লক্ষ্যজ্যোতিৰ পইণ্ট কেইটা হ'ল জীৱনৰ গুণগত মানদণ্ড উন্নতকৰণৰ কাৰণে আমাক এটা ধাৰণা দিয়ে।
জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ পৰা হোৱা সমস্যা সম্পৰ্কে আমাক অৱগত কৰায় আমি জনসংখ্যা ৰোধৰ নিজৰ যেটো কন্ট্ৰিবিউশন আছে কেনেকৈ আগবঢ়াব পাৰো সেই সম্পৰ্কে আমাক জনায় আৰু মোস্ট ইম্পৰ্টেন্টলি জনসংখ্যা শিক্ষা আমাৰ মাজত এটা দক্ষতা ডেভেলপ কৰে যাতে আমি পাৰ্টিসিপেট কৰিব পাৰো in order to control this problem population explosion. So these are the characteristics of population education as explained by Lakshajyoti Borgohain. So I am continuing this topic again. I want to know the scope of population education now. Population education or পৰীক্ষৰত তেতিয়া হলে কি হুমাই আছে কি population education or পৰীক্ষৰত হুমাই থাকিব পাৰে কি বস্তু কি এলিমেন্ট population-এ নিজৰ ভিতৰত হুমাই লৈছে এই education-টো population education-এ নিজৰ ভিতৰত হুমাই লৈছে তাৰ মানে population education কি বিষয় লৈ অধ্যয়ন কৰে ইয়াৰ পৰীক্ষৰ কি ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে এই কথাটো মই জানিব বিচাৰিছো মৌসুমী চেতিয়াৰ পৰা মৌসুমী চেতিয়া roll number 281 can you tell me or can you tell us Mousumi the scope of population education what is the scope ঠিক আছে ম্যাম জনসংখ্যা শিক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ ভিতৰত বহুতো দিশ সাঙৰি লোৱা হয় ইয়াৰ প্ৰথম পইণ্টটো ক'বলৈ গ'লে ক'ব লাগিব যে দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণৰ বিষয়টো পপুলেশ্যন এডুকেশ্যনত সাঙৰি লোৱা হয় কিয়নো অত্যাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত দৰিদ্ৰতাৰ সমস্যাটোৱে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখা গৈছে সেয়েহে কেনেদৰে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি জনসংখ্যা হ্ৰাস কৰি যাতে এই দৰিদ্ৰতাৰ দৰে এটা ডাঙৰ সমস্যা ৰোধ কৰিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অৱগত কৰিবৰ বাবে এই সমস্যাটো ইয়াৰ পৰীক্ষাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় ইয়াৰ দ্বিতীয়টো পইণ্ট হৈছে নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাটো অত্যাধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলস্বৰূপে বহুতো শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে শিক্ষাৰ সা সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ ফলত তেওঁলোক নিৰক্ষৰ হৈ পৰিছে হয়তো বহুতে তেনেধৰণে শিক্ষা চাবলৈ গ'লে বহুতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে যদিও জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ ফলত বহুত শিক্ষিত মানুহো ইনে বহি থাকিব লগা হৈছে ফলস্বৰূপে নিবনুৱা সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়েহে এই সমস্যা দূৰীকৰণ কৰিবৰ বাবে জনসংখ্যা শিক্ষাই এই নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ বিষয়টো ইয়াৰ পৰীক্ষাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু এটা হৈছে বাল্য বিবাহত বাধা প্ৰদান কৰাটো আমি গাঁৱলীয়া বা খুব দুৰ্গম অঞ্চলবোৰত মন কৰিলে দেখো যে সেই অঞ্চলবিলাকত কিশোৰীসকলক সৰুতে তেওঁলোকক বাল্য বিবাহ এই প্ৰথাটোত মাজলৈ ঠেলি দিয়া হয় তেওঁলোকক এই প্ৰথাটোৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়া হয় তাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকৰ সোনকালে বিবাহ হয় ফলত তেওঁলোকৰ অত্যাধিক সময় পোৱাৰ বাবে তেওঁলোকৰ অত্যাধিক সন্তান জন্ম দিয়া দেখা যায় ফলস্বৰূপে এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় সেয়েহে এই ব্যৱস্থাটো ইয়াৰ পৰীক্ষাৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় Very good Mousumi. So Mousumi said that population education or bhitrat humay ase different contemporary issues of Indian education as well as Indian society. Poverty, illiteracy, child marriage, different kind of socio-economic issue. এই ইস্যুজ বিলাকৰ সম্পৰ্কে অৱগত কৰোৱা সেই ইস্যুজ বিলাকৰ লগত ডিল কৰে পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন আৰু আমাৰ মাজত সজাগতা ক্ৰিয়েট কৰে যাতে আমি এই ইস্যুজ বিলাক দূৰ কৰিব পাৰো উইথ আৱাৰ নলেজ স্কিল এণ্ড এটিটিউড ভেৰি নাইসলি এক্সপ্লেইনড বাই মৌসুমী চেতিয়া নাও আই এম মুভিং টু দ্য নেক্সট টপিক এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিলো প্ৰব্লেমছ এতিয়ালৈকে আমি ডিছকাছ কৰিলো প্ৰব্লেম কি হ'ব পাৰে আৰু সেই প্ৰব্লেম দূৰীকৰণৰ কাৰণে পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন কি তাৰ নেচাৰ কি তাৰ স্কোপ কি এতিয়া আমি লাহে লাহে গৈ আছো সমাধানৰ ফালে এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম ইয়াৰ সমাধান কি নাও I would like to discuss
different kinds of educational strategies. I'd like to discuss different educational strategies to solve the problem of population explosion. কি কি educational strategies আমি use কৰিব পাৰো population explosion solve কৰিবলৈ, that is role of a school. What role can school play in providing population education? জনসংখ্যা শিক্ষা স্কুলে কেনেকৈ দিব, কি কি এক্টিভিটি স্কুলে ফলো কৰিব যাৰ যোগেদি ল'ৰা ছোৱালীক জনসংখ্যা শিক্ষা দিব পাৰি. I want to discuss role of a school in providing population education. So I am moving to my next participant. Her name is Shumikshna Khonikar, roll number 270. Shumikshna, can you tell us role of a school in providing population education? Shumikshna, are you there? Okay. Yes, ma'am. Yes, Shumikshna, very good. Yes, Shumikshna, I'm understanding actually internet issues are there. Acha, Shumikshna, can you tell us role of a school in providing population education? Population education দিয়াত স্কুলে কি ভূমিকা লব পাৰে? জনসংখ্যা অভূতপূৰ্ব বিস্ফোৰণ দেশখনৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান স্বৰূপ হৈ পৰিছে। সেয়া দেশৰ উত্তৰ পুৰুষক এনে সামাজিক পৰিস্থিতি পৰিৱৰ্তনৰ বাবে শিক্ষাৰ সহায়ে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব পৰাকৈ গঢ়ি তোলা উচিত। গতিকে শিক্ষাৰ সকলো স্তৰতে জনসংখ্যা শিক্ষা বিষয়টো অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। Yes. Now my question is, yes, স্কুলে প্র্যাকটিক্যালি কি কি অ্যাক্টিভিটি কৰাব পাৰে ল'ৰা ছোৱালীক প্র্যাকটিক্যালি কি কি অ্যাক্টিভিটি কৰাব পাৰে? মই যেনেকৈ এনভাইৰনমেন্টাল এডুকেশ্যনত ডিসকাস কৰিছিলোঁ উইথ পিকচাৰ, মই কেইটামান ইমেজ দেখাইছিলোঁ কি কি অ্যাক্টিভিটি ক্লাছৰুমত হ'ব পাৰে ফৰ ক্ৰিয়েটিং such awareness. Similarly, I am asking the same question যে কি কি অ্যাক্টিভিটি হ'ব পাৰে ক্লাছৰুমত for making the class interesting as well as for giving understanding to students regarding population explosion. Classroom or activity শিক্ষকে কি কি কৰাব পাৰে? Shumikshna, over to you. Is there anyone who can help Shumikshna? Shumikshna সহায় কৰি এই answerটো কোনে দিব? Classroom activity কি কি হ'ব পাৰে? মেম শিক্ষাৰ্থীসকলক ড্ৰামাৰ যোগেদি শিকাব পাৰে জনসংখ্যা কিদৰে মানে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি, সৰু পৰিয়ালৰ ধাৰণা দিব পাৰে, সৰু পৰিয়ালৰ পৰা আমাক কি লাভ হয়, তাৰ পৰা সপ্তাহটোৰ এটা দিনত জনসংখ্যা এটা আলোচনা চক্ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত হ'ব লাগে যে জনসংখ্যা কিদৰে আমি তাক আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ, জনসংখ্যাৰ যদি অত্যধিক হয় তাৰ ফলত আমাৰ কি সমস্যা হ'ব পাৰে। তাৰ ফলত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ ইত্যাদি ব্যৱহাৰ কৰি শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো ছবি দেখুৱাই তেওঁলোকক আমি তাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব পাৰোঁ জনসংখ্যা শিক্ষা সম্পৰ্কে ইত্যাদি ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা আমি ষ্টেপছ ল'ব পাৰোঁ যাৰ জৰিয়তে জনসংখ্যা আমি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰোঁ। Very good. So students, আজিৰ যেটো ডিসকাশন আছিলে এই ডিসকাশনত পাৰ্টিসিপেট কৰিছে জ্যোতিকা বাইলু, অৰ্পণজ্যোতি মহন্ত, বিস্মিতা কলিতা, শাহিন আহমেদ, লাকি ৰাজকুমাৰী, অশ্বিন বৰুৱা, ধীৰাজ বৰা, লক্ষ্যজ্যোতি বৰগোহাঁই, মৌসুমী চেতিয়া এণ্ড সুমিক্ষ্ণা খনিকৰ। আমাৰ এতিয়াও বাকি আছে কৰবী কোঁৱৰ, বিদিশা বৰুৱা, গীতাশ্ৰী বৰা এণ্ড লিপিকা নাথ। তো ষ্টুডেণ্ট এতিয়ালৈকে আমি ডিসকাস কৰিছোঁ পপুলেশ্যন এডুকেশ্যন, তাৰ মিনিং, নেচাৰ, স্কোপ এণ্ড পপুলেশ্যন এক্সপ্ল'শ্যনৰ পৰা হোৱা সমস্যা আৰু তাৰ সমাধান।
different individuals, they have given their own idea. I am continuing this particular topic again with these 5 students. So my next question will be for Gitashri Bora. Gitashri, are you there? 259 roll number. Are you present, Gitashri? Internet problem may be there. Bidikha Borua, are you there? Bidikha Borua, roll number 291. Yes, ma'am. Yes, Bidikha. Afternoon. Very good. Very good, Bidikha. You are there. Okay, Bidikha. Please tell us. Population education or je ei bordhito সমস্যা তার কারণে যে আমি কোভিড-19 প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন এতিয়া ফেস কৰি আছো গভর্নমেন্টে আমাক বহুত ধৰণৰ প্ৰিকশন দিছে আমি মাস্ক স্যানিটাইজাৰ ইউজ কৰি আছো ডিসটেন্স মেইনটেইন কৰিছো ভ্যাকসিন লৈছো সময়ে সময়ে ফার্স্ট ডোজ সেকেন্ড ডোজ ভ্যাকসিন লৈ আছো সিমিলারলি এডুকেশনতো গভর্নমেন্টে কেইটামান নতুন নতুন পলিসি আনিছে one of the most important policy is online education আমি এতিয়া অনলাইন এডুকেশন সবে লৈ আছো থ্ৰু গুগল মিট আমি পঢ়ি আছো স্টুডেন্ট তোমালোকৰ মতে অনলাইন এডুকেশনৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি এই বৰ্তমান প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনত বিদিশা বৰুৱা this question goes to you priority of online education এই যে আমি অনলাইন এডুকেশন লৈ আছো এটোৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান বুলি ভাবিছা তুমি বা তুমি কিমান উপকৃত হৈছা ইয়াৰ পৰা this is your question we will discuss that বৰ্তমান সময়ত অনলাইন ক্লাছ প্ৰয়োজনীয়তা আছে কাৰণ বৰ্তমান যেহেতু আমাৰ পৃথিৱীত এটা পেণ্ডেমিক সিচুৱেশ্যন হৈ আছে এই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে শিক্ষাৰ্থীসকল বিদ্যালয় যাব পৰা নাই বা মানুহ ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হ'ব পৰা নাই এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষা স্থবিৰ হৈ গৈছিলে এই ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টে এটা তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ গতি যাতে স্থবিৰ নহয় অনলাইন ক্লাছৰ ব্যৱস্থা কিন্তু এতিয়াও পিছপৰা অঞ্চল আছে য'ত কিছুমান শিক্ষাৰ্থীয়ে অনলাইনৰ ক্লাছৰ সুবিধা ল'ব পৰা তেওঁলোকৰ মানে ইণ্টাৰনেট ইছ্যুৱে হওক বা তেওঁলোকৰ গ্ৰহণ কৰিব yes I'm understanding there are people who are unable to take online classes who are living in geographically isolated area you are very correct bidikha borua you have some internet issue can you continue yes please continue অনলাইন ক্লাছৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ শিক্ষা অবিৰত হৈ থকা সত্ত্বেও কিছুমান শিক্ষাৰ্থীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে yes so what you want to say that online education or positive side o ase negative side o ase and according to you which one is more stronger kontu beshi strong your positive side ne negative side পজিটিভ সাইড আমি বেছিভাগ উপকৃত হৈছো অপকৃত নহয় জাস্ট যিবিলাক লৰা ছোৱালী জিওগ্ৰাফিক্যালি আইসোলেটেড পুৱাৰ পিপল পভাৰ্টি ইলিটাৰেসি এই ধৰণৰ সমস্যা য'ত আছে য'ত এই প্ৰয়োজনীয়তাটো ফিল কৰা নাই তেওঁলোক অনলাইন এডুকেশ্যন লবলৈ বা অসুবিধা কাৰণে সুবিধা নথকাৰ কাৰণে লব পৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে অনলাইন এডুকেশ্যন এটা চ্যালেঞ্জ হয় কিন্তু এজ এ হোল চাবলৈ গলে অনলাইন এডুকেশ্যনৰ উপকাৰিতা আমি নুই কৰিব নোৱাৰো তো স্টুডেন্ট আজি খুব ধুনিয়াকে আমি ডিসকাস কৰিছো কেবাটা পয়েন্ট আমি আজি সামৰি লৈছো এটু হল আমাৰ গ্ৰুপ ডিসকাশন পার্ট 1 আৰু এই পার্টিকুলার ক্লাসটো আকৌ ৰিপিট হ'ব
that part 2 repeat হব আকৌ লোৱা হব নতুনকে 12:30 to 1:30 আজিৰ দিনত তোমালোকৰ লগত মই নেক্সট সেগমেন্টত এই পাৰ্টিকুলাৰ কথা কেইটাকে আৰু বহলাই আলোচনা কৰিম all students will again participate তোমালোকে এতিয়ালৈকে এটা পাৰ্ট ডিসকাস কৰিছা আমি এতিয়া আৰু এটা পাৰ্ট ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো that is education তো জ্যোতিকা বাইলু প্লিজ টেল আস আজিৰ এই ফাৰ্স্ট পাৰ্টত আমি কি আলোচনা কৰিলো as a whole overall তোমাৰ ভিউ তুমি প্ৰেজেন্ট কৰা জ্যোতিকা বাইলু over to you মেম আজি আমি গ্ৰুপ ডিসকাশনত আলোচনা কৰিলো প্ৰথমতে অভাৰ পপুলেশনৰ অৰ্থ কি and what is that meaning as a whole you please tell us as a whole you please tell us the summary আমি কি ডিসকাস কৰিলো ওকে মেম অভাৰ পপুলেশন মানে হৈছে কোনো এটা অঞ্চলত যেতিয়া জনসংখ্যা অধিক পৰিমাণে বৃদ্ধি হৈ যায় যিমান পৰিমাণত থাকিব লাগে তাতকৈ বেছি বৃদ্ধি হয় তেতিয়া তাক অভাৰ পপুলেশন বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পাছত অৰ্পণজ্যোতিয়ে কৈছিলে অভাৰ পপুলেশনৰ মেম মই গোটেইখিনি লিখি ৰখা নাই মানে পইণ্টছ খিনি ঠিক আছে whatever is there in your mind please discuss with us ওকে মেম তাৰপিছত আমি ইয়াৰ প্ৰকৃতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিলো অভাৰ পপুলেশনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকৃতি আছে ইয়াৰ ভিতৰত এটা হৈছে ই হিউমেন ৰিসোৰ্স ডেভেলপমেন্টৰ লগত জড়িত আৰু ই এটা মাল্টিডিসিপ্লিনাৰী সাবজেক্ট আৰু আৰু পপুলেশন এডুকেশনে জনসংখ্যা কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে আৰু স্মল ফ্যামিলিৰ উপকাৰিতা সম্পৰ্কে আদি আমাক জনায় এটো আমি ডিসকাস কৰিলো তাৰপিছত আমি ডিসকাস কৰিলো স্কোপ অফ পপুলেশন এডুকেশন স্কোপ পপুলেশন এডুকেশনে ইয়াৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত কি অন্তৰ্ভুক্ত কৰে সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলো ইয়াত মৌসুমী চেতিয়াই কৈছিলে ডেমোগ্ৰাফিৰ কথা কনসিকুৱেন্সেস অফ পপুলেশন গ্ৰোথ তাৰপিছত হিউমেন সেক্সুৱেলিটি এণ্ড ৰিপ্ৰডাকশন সিস্টেম প্লেনিং ফৰ দ্য ফিউচাৰ আৰু ডিটাৰমিনেশন অফ পপুলেশন চেঞ্জ এইকেইটা হৈছে স্কোপ অফ পপুলেশন এডুকেশন তাৰপিছত আমি কজেছ অফ অভাৰ পপুলেশনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলো অভাৰ পপুলেশন হোৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কজ আছে এই কজবোৰৰ ভিতৰত আমি পাব পাৰো ডিক্লাইনেশন ইন ডেথ ৰেট লেক অফ এডুকেশন ৰেট ইন দ্য ৰাইজ ইন দ্য বাৰ্থ ৰেট আৰু মাইগ্ৰেশন আৰু লেক অফ এডুকেশন এইবোৰ হৈছে কজেছ অফ অভাৰ পপুলেশন আৰু তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলো ৰোল অফ এডুকেশন ইন কন্ট্ৰলিং পপুলেশন যেহেতু শিক্ষাই পপুলেশন কন্ট্ৰল কৰাত আমাৰ সহায় কৰে সেইবাবে ই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে পপুলেশন ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু লক্ষ্যজ্যোতিয়ে ইয়াৰ বিষয়ে সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা দিছিলে ক্লাছৰুমত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটিৰ জৰিয়তে যেনে ড্ৰামা কৰি আমি ল'ৰা ছোৱালীক সেই সম্পৰ্কে জনাব পাৰো তাৰপিছত শিক্ষকসকলে এই পপুলেশন ৰোধ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ গাঁও অঞ্চললৈ গৈ পপুলেশন বৃদ্ধি হোৱাৰ সজাগতা সম্পৰ্কে পপুলেশন বৃদ্ধি হোৱাৰ ভয়াৱহতা সম্পৰ্কে গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ আগত অৱগত কৰিব পাৰে তাৰপিছত তেওঁলোকে ফিমেল হেলথ আৰু ফিমেল হাইজিনৰ ওপৰতো বিভিন্ন ধৰণৰ সজাগতা অৱলম্বন কৰি ৰিমোট এৰিয়াবিলাকত তেওঁলোকে পপুলেশন কন্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে এইখিনি আছিলে আজি গ্ৰুপ ডিসকাশনত আলোচনা কৰা পপুলেশন এডুকেশন সম্পৰ্কে মেম এয়া আছিলে পইণ্টছ বোৰ জ্যোতিকা বাইলু আই এম ভেৰি হেপী যে তুমি ইমান ধুনীয়াকে গোটেই ক্লাছৰ সামাৰি দিলা আৰু আই এম ভেৰি হেপী যে তুমি লিখি থোৱা নাই তুমি নিজৰ পৰা ক্লাছটো এটেন্ড কৰিলা আটাইকেইটা পইণ্ট মনোযোগেৰে শুনিলা আৰু ধুনীয়াকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিলা সো দিস ইজ অল এবাউট আৱাৰ টুডেজ ডিসকাশন পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 1ত তুমি মাৰ্কস নোপোৱা তুমি ওভাৰঅল মাৰ্কস পাবা যেতিয়া তুমি পাৰ্ট 2ত যাবা আৰু পাৰ্ট 2 হ'ব আজি 12:30 to 1:30 পাৰ্ট 1ত আমি কি ডিসকাস কৰিছো পাৰ্ট 1ত ওভাৰ পপুলেশন তাৰ কজেস কনসিকুৱেন্সেস
population education, its role, and what role school can play to give population education to its students. এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম আৰু এটা সেগমেন্ট এডুকেশন কমপ্লিট এডুকেশনৰ স্ট্ৰাকচাৰটো আমি ডিসকাস কৰিম ইন আৱাৰ নেক্সট সেগমেন্ট এতিয়া স্টুডেন্টস হোৱা ওভাৰ পপুলেশন হোৱাৰ কাৰণে আমাক এই করোনা পেন্ডেমিকত ইন্ডিয়াৰ এনেকুৱা ভয়াবহ অৱস্থা হৈছে যেটো বাকি কান্ট্ৰিৰ সেই তুলনাত হোৱা নাই আৰু ইন্ডিয়াই ওভাৰ পপুলেশনৰ কথা মনত ৰাখি বিভিন্ন প্ৰিকশনস লৈছে তাৰে এটা প্ৰিকশন হৈছে কিন্তু অনলাইন এডুকেশন অনলাইন এডুকেশনত একেটা সময়তে মেজৰিটি অফ ষ্টুডেন্টক ইন্ডিয়াৰ বিভিন্ন স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্সিটিয়ে পঢ়াই আছে অনলাইন এডুকেশনৰ এটা ডাইৰেক্ট অৰ ইনডাইৰেক্ট সম্পৰ্ক আছে উইথ পপুলেশন এডুকেশন স্টুডেন্ট আমি নেক্সট সেগমেন্টত এই অনলাইন এডুকেশনৰ কথাই ডিসকাস কৰিম আমি ডিসকাস কৰিম priority and implementation of online education in this pandemic situation. এই pandemic situationত online educationৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আৰু কি ধৰণে online education দিব পাৰি ইয়াত তুমি ডিসকাস কৰিবা online education কি online educationৰ meaning nature scope কি online education আমি কেনেকৈ দিব পাৰি অনলাইন এডুকেশন দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি অনলাইন এডুকেশন দিলে আমাৰ কি কি সুবিধা হৈছে আৰু বৰ্তমান যুগত শিক্ষকে কি ধৰণে অনলাইন এডুকেশন দি আছে এটো হ'ব তোমাৰ নেক্সট ডিসকাশনৰ টপিক যেটো আমি 12:30 to 1:30 ডিসকাস কৰিম all the best to you for that discussion so I am leaving this class now I am going to meet you soon in my next class that is from 12:30 to 1:30